हेलो बच्चों, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जो आपके जीवन के लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं आत्मसम्मान, वो कितना ज़रूरी है, क्या है, कैसा है, उसकी जो मेंटालिटी हमारे मन के अंदर जो होती है और किस तरह से काम करती है, ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा शुरुआत करते हैं एंड फिर हम पोएट्री को समझते हैं। अब हुआ ऐसा कि मैं एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, राइट। एंड आप सबके लिए एक अलग अलग प्रकार के कार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए घर पे आ रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड तैयार किया, वो जो मेरे प्यारे से स्टूडेंट है जय, उसको मैं दे रहा हूँ। और जाके मैंने उसको हाथ में दिया सम्मानित तरीके से और बोला कि भाई जय, आप इस इवेंट के अंदर मुख्य यानी कि चीफ गेस्ट हो, आपको आना है और इस इवेंट को खूबसूरत बनाना है, ठीक है। अब फिर वही कार्ड लेके मैं दूसरे के पास गया, उसका नाम सौरभ था। अब सौरभ भैया को मैंने बताया कि सौरभ भैया आपको भी आना है, सब लोग आ रहे हैं, आप भी आना, और आप हमारे वीआईपी गेस्ट हो, आपको आना है, ठीक है। वो भी खुश हो गए। अब तीसरे की जगह पर मैं गया अंकित भैया के पास। भाई अंकित, तुम्हें आना है और हमारे इस काम की शोभा बढ़ाना है। ठीक है सर, आ जाऊंगा, और ये नंबर है तुम्हारा, जल्दी से जल्दी आके इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि तीनों लोग आ जाते हैं। अब आप खुद ही अपने आप को पूछो कि भाई ये तीनों में से कौन बंदा कहाँ बैठेगा। जब जैसे इवेंट शुरू होगा तो जय शर्मा आएंगे और अपना स्थान सीधा ही स्टेज पे जाके बिठा देंगे। क्या वो वीआईपी बैठेंगे? तो शायद तक नहीं। क्या पीछे बैठेंगे? तो शायद नहीं। उसी तरह जो वीआईपी गेस्ट है उसकी भी एक सही जगह पर है, एंड उसी तरह से जो पीछे की रो के अंदर जिसको नंबर्स दिए गए वो वहां पर भी बैठेंगे। तो आपको मन में लगेगा भाई सेम कैटेगरी के लोग हैं तो इन सबको अलग अलग क्यों? इसका जवाब हम इस पोयम के द्वारा लेते हैं, और इसका नाम भी इतना ही खूबसूरत रखा हुआ है। नाम है ते बे से अहीं। आपको बैठना तो है, पर कहां बैठना है? तो 15 नंबर की रो के अंदर बैठना है, क्योंकि पोयम नंबर 15 है। और ते बे से अहीं बहुत ही खूबसूरत से पोएट है जिसका नाम भी है वही प्यारा सा स्नेह, मतलब प्यार, स्नेही यानी प्रेमी, है ना। तो स्नेही परमार जी कहते हैं कि सभा के अंदर आपको पात्रता लानी है, तो कैसे आप पात्रता ला सकते हो उसके बारे में स्नेही परमार जी हमें एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि अगर अलग अलग रो है तो आपको अपनी पात्रता कहां सेट करनी है। क्या पीछे के रो के अंदर, आगे के रो के अंदर, या वीआईपी सेट के अंदर? क्या आप आगे की साइड में जाके बैठ सकते हो? तो क्या हाँ, पर उसके लिए आपको उतना मान सम्मान और रिस्पेक्ट भी अपने लिए जरूर लाना पड़ेगा, तो आप बैठोगे। क्या आप सीधा डायरेक्टली वहां पर स्टेज पे चले जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं शायद उतना लायक नहीं बना हूं, और अगर लायक बना हूं तो मैं वहां पर आसानी से जाके बैठ सकता हूं। ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इतनी अच्छी बात इतने सारे शब्दों के द्वारा हमें यहां पर समझाई गई है, जिसके अलग अलग कैटेगरी आपके जीवन के अंदर भी बहुत सारी काम आने वाली है। पर सबसे पहले हम स्नेही परमार जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सौराष्ट्र यानी गुजरात का एक छोटा सा राज्य, यानी कि सौराष्ट्र का एक राष्ट्र बना था सौराष्ट्र, और वहां पर आया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, नाम है सनाड़िया। और वहां के हमारे कवि स्नेही परमार जी है। आप उसको फोटोग्राफ के द्वारा भी बहुत सी बार, जो सोशल मीडिया है यानी कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां पर भी अभी ये जीवंत है। आप प्लीज उसको विजिट करिएगा, एंड बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री लिखते हैं, एंड हमें मदद रूप भी होते हैं। तो देखते हैं स्नेही परमार जी के बारे में। हमारी सबसे पहली जो 2 लाइन है वहां से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। लिखा है यहां पर कि कोईનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય, કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં। જો તમે બીજાના હૃદયને સમજો ને તો જ તે તમે સમજી શકો કે આનું દુઃખ અને દર્દ શું છે। અને એ જ રીતે બીજાના સ્નેહને, પ્રેમને સમજી શકો ને તો એ હરખના આંસુ પણ તમે હૃદય દ્વારા સમજી શકો, અને આ બંને કાર્ય હૃદય દ્વારા થાય છે। એટલે શું કહે છે અહીંયા કે કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં, અને પછી પછી તેને થોડી વાતની અંદર છાતીમાં દુખ્યું હોય તે બેસે અહીં। મારી સાથે બેસવા વાળો મારે લાયક હોવો જોઈએ, મારી હમ ઉંમરનો હોવો જોઈએ, મને સમજી શકે ને એવું પાત્ર હોવો જોઈએ। આટલા માટે આપણે બીજાના હૃદયને સમજવા લાયક બનીએ, ત્યાં સુધી પહોંચવા લાયક બનીએ, તો આપણે એને આપણી સાથ આપીએ છીએ, એવા આપણે મિત્રની પસંદ કરીએ છીએ। જો જીવનની અંદર દુઃખ અને સુખ બંને આવે છે, પણ સુખમાં પણ આપણી સાથે બેસે એ સાચો મિત્ર કહેવાય, અને દુઃખમાં પણ હંમેશા આગળ રહે તે આપણો સાચો મિત્ર કહેવાય। બીજી લાઈનમાં કહેવા માંગે છે કે સૂર્ય તેનો તપતો હોય। અહીંયા સૂર્ય જો એક નાનકડો એવો સૂર્ય એકદમ સોફ્ટ કિરણો દ્વારા આપણી પાસે આવે છે અને ધીમે ધીમે પોતાની પ્રોગ્રેસ કરે છે।
અને બપોરના સમયે એટલા ભયંકર તાપ વરસાવે છે. એટલે એ જીવનની પ્રગતિ છે આપણા, કે આપણી પાસે માન, સન્માન, ઇજ્જત, આબરૂ, રૂપિયા, પૈસા, ગાડી, આપણો સૂર્ય તપી રહ્યો છે. પણ તે છતાં એ વ્યક્તિ જો આપણી પાસે આવે, માતા પિતાને પગે લાગે, ગુરુજીને વંદન કરે, પ્રણામ કરે મંદિરમાં જઈને, તો એ એની સભા પાત્રતા છે, એ એનું મેનર્સ છે. એટલે કહે છે શું કે સૂર્ય તેનો તપતો હોય મધ્યમાં, તે છતાં પરંતુ કોઈના ચરણોમાં એ ઝૂક્યો હોય તે બેસે અહીં. મારી કેટેગરી એ મારી જેવી હોવી જોઈએ. એટલે અહીંયા કહે છે કે મારો મિત્ર પણ મારી જેવો હોવો જોઈએ, કે તે મને સમજી શકે, જાણી શકે એવું. અહીંયા આગળ આપણે સરસ મજાની વાત કરી છે, એ છે નેક્સ્ટ લાઈનની અંદર કે હાથ પોતાનો બીજાનો જાણવા પામે નહીં. હાથ પોતાનો બીજાને જાણવા પામે નહીં, એમ કીડિયારું પૂર્યું હોય તે બેસે અહીં. જો ઘણા લોકો આપણે સોશિયલ મીડિયા પર જોઈએ ને, તો 2 રૂપિયા અને 5 રૂપિયાનું દાન કરે, 10 ને 15 20 રૂપિયાનો અંદર વડાપાવ લાવીને 10 જગ્યાએ તો પોસ્ટ કરે કે ભાઈ હું આવડો મોટો દાની છું. એમ દેખાવ ન કરવાનો. દાનીની પરિભાષા, ડેફિનેશન છે કે ડાબા હાથેથી દાન આપો તો જમણા હાથને ખબર પણ ના પડે. એનો દેખાવાનું કાર્ય ન હોય, પરંતુ એક નાનકડું એવું દાન. એટલે શું છે તો કીડિયારું છે, કીડી હોય, જો આપણે એને ખવડાવવાનું ખાલી 5 પૈસા કે મફતની અંદર જે કાર્ય થાય છે, આવું દાનનું કાર્ય કર્યું હોય ને, એ દાની છે. એ પછી ભલે ને લાખો ને કરોડોનું દાન આપે, પણ એ દેખાવ ના કરે એવો વ્યક્તિ આપણી સાથે બેસવા લાયક છે. એટલે લાગે છે કે કીડિયારું જેણે પૂર્યું હોય તે બેસે અહીં. અને આગળ કહે છે સરસ મજાના સ્નેહી પરમારજી, શું કહે છે? લખેલું છે અહીંયા કે એટલો લાયક બનવું ખરું, એટલો લાયક બનવું ખરો કે હું બેસી શકું. બસ આટલું જેણે પૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં. કે મારા લાયક હોય તે મારી સાથે બેસે. અને બેસવા માટે તારી અંદર પણ એવા જ પ્રકારના જ્ઞાન, સંસ્કાર, શિક્ષણ અને મેનર્સ હોવી જોઈએ જે મારી સાથે બેસવા લાયક હોય. આથી આગળ લખે છે, શું લખે છે કે લખ્યું છે કે જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય, જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય અને બીજી જ ક્ષણે આ સભામાંથી ઉઠ્યું હોય તે બેસે અહીં. બેસવાનું તો છે, પરંતુ તેને લાયક એ નથી. આથી તરત જ ત્યાંથી ઊભો થઈ જાય અને વળી પાછા બીજા સ્થાન પર પોતાની જગ્યા પર બેસી જાય. એટલે અહીંયા શરૂઆતમાં જ મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવાનો હતો કે તમે એક જ કેટેગરીના છે, એ સૌરભભાઈ હોય, અંકિતભાઈ હોય કે જયભાઈ હોય, એ બધાની યોગ્ય એક સ્થાન નક્કી કરેલું છે આપણા હૃદયમાં કે આ કાર્ડ પ્રમાણે અહીંયા બેસવાનું છે. હું ત્યાં કેમ ના બેસી શકું? કારણ કે મારે મારું આત્મસન્માન જોવાનું છે, અને મારે મારું આત્મસન્માન જ્યાં મળે ત્યાં બેસું. ઘણી વખત એવું બને કે તમે ત્યાંથી અહીંયા બોલાવવામાં આવે કે મહેન્દ્રભાઈ તમે ત્યાં શું કરો છો, અહીંયા આવી જાઓ, તમારે આની વચ્ચે બેસવાનું છે. તે જ આપણે ના પડે કે નહીં, પહેલા મને એને લાયક બનવા દો. આને સભા પાત્રતા કહેવાય. તો આ સભા પાત્રતાની વિશે વાત કરી છે આપણા સ્નેહી પરમારજીએ. એના સરસ મજાના ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું. અને ત્યાં સુધી મને આજ્ઞા આપો. તમારો દોસ્ત, તમારો મિત્ર મહેન્દ્ર જોશી. થેન્ક યુ વેરી મચ.